السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب. یہ شروع کر دیں صاحب. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. ما بعد. الحمد لله تتم بنعمته الصالحات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اس کے مشیت سے عقیدے کے اس درس میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جب تک رکھے خیر پر جمع فرمائے اور علم عقیدہ حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، برادران اسلام، حضرات و خواتین، گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ علم عقیدہ کو یعنی توحید کو تکرار سے کیوں پڑھنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. اس موضوع کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے جو بھی دنیا میں کتاب و سنت کا علم ہے، چاہے فقہ ہو، عقیدہ ہو، سیرت ہو، یا کوئی بھی معیشت ہو، معاشیات ہو، کوئی بھی جو ہے اقتصاد ہو، ان تمام کو حدیث وغیرہ ہو، تو ان تمام کو تکرار سے پڑھنے کی ضرورت اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں ایک 10 منٹ میں بتا کر کے علم عقیدہ کی تکرار کے کیا فائدے ہیں اس کی طرف جائیں گے. اہل علم کہتے ہیں کہ آفت العلم النسیان، کہتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور اس بھول کا علاج یہ ہے کہ اس کو تکرار سے پڑھا جائے. چنانچہ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ پانی اگر پتھر پر پڑتا ہے تو ایک نہ ایک دن جو ہے پانی اس پتھر میں سوراخ بناتا ہے. اسی طریقے سے علم کی تکرار کے اہل علم نے 4 فائدے بتائے ہیں، اور ہم سلف ثانی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ حصول علم میں کیسے تکرار کرتے تھے. کہا کہ تکرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اذا تکرر تقرر فی القلب، کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز تکرار سے ہوتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ علقمہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ فرماتے تھے اطیلوا ذکر الحدیث لا یدرس، ماشاء اللہ کہا کرتے تھے لوگوں حدیث کا جتنا لمبی کلاس ہوتی ہے اس کو لمبا ذکر کرو، حدیث کو زیادہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ حدیث کو زیادہ پڑھو گے تو یہ علم مٹے گا نہیں. یہ شرف و اصحاب الحدیث ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 97 میں یہ مذکور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بار بار پڑھنے سے دل میں وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتا. تکرار کا ایک فائدہ. تکرار کا دوسرا فائدہ کہا کہ وہ چیز ذہن میں بیٹھ کر اگر پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے مرحلے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. چنانچہ امام مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرأت کتاب الرسالة للشافعي 500 مرة ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة ولم يستفدها في الأخرى. مناقب الشافعی بیہقی کی کتاب ہے، اس کے جلد صفحہ 2 صفحہ امام مزنی رحمہ اللہ یہ اصل میں شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. امام مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی لکھی ہوئی کتاب الرسالہ 500 مرتبہ پڑھی. کیا بلند ہمتی تھی ان کے پاس. ہمارے پاس زوم پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ درس حاصل کرنے کے لیے طلبہ و طالبات کے پاس وقت بھی نہیں، دلچسپی نہیں ہے. یہ کیسا دور تھا. کہتے ہیں کہ میں نے کتاب الرسالہ پڑھی شافعی کی، خود شافعی سے 500 مرتبہ تکرار سے پڑھی. اور کیا کہتے ہیں جب بھی میں پڑھتا تکرار سے تو ہر مرتبہ ایک ایسا فائدہ حاصل ہوتا جو گزرے ہوئے اسباق میں مجھے حاصل نہ ہوتا. اور قربان جائیے شافعی جیسا استاد، مزنی جیسا شاگرد اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے اس دنیا میں آپ کو مل نہیں سکتے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ چیز پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہ تو تکرار سے سمجھ میں آ جاتی ہے. شاید اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر فرماتے اعادها ثلاثا، 3 مرتبہ اس کو تکرار سے دہرایا کرتے تھے. اسی طریقے سے تکرار کا اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نصیحت حاصل ہوتی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہمارے دروس یا خطبات کیا ہوتے ہیں اس میں تکرار ہوتی ہے لیکن وہ چیز جو ہے سامعین کے دل میں بیٹھتی جاتی ہے. اسی طریقے سے تکرار کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے. الف لام میم آپ 3 حرف پڑھیں گے 30 نیکیاں. آپ اللہ کی قسم کتنی مرتبہ آیتیں پڑھتے ہیں تکرار سے، جتنا پڑھتے جائیں گے ویسے آپ کو ثواب ملتا جائے گا. آپ احادیث پڑھیں گے تکرار سے، صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں گے اللہ کی 10 رحمتوں کے محتاج ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. ہم سلف صالحین کی 2 مثالیں پیش کر کے اپنے موضوع پر آتے ہیں. سلیمان ابن ابراہیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 150 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی تھی. اللہ اکبر، کیا بلند ہمتی. کیا ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को मोहब्बत थी। सुलेमान इब्न इब्राहिम कहते हैं कि 150 मरतबा सही बुखारी पढ़ी, पढ़ाई, सुनी और सुनाई। अज़्ज़ाउल लामिया में देख सकते हैं मिसाल। और उसी तरीके से हमारे उस्ताद महतरम हैं फज़ीलत शेख सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह, इनके बारे में मशहूर है कि ये एक मरतबा साल में अल्हम्दुलिल्लाह मजमू फतावा पर से गुजर जाते थे। उनके तफ़क्कुह फ़िद्दीन, उनके सवालों को समझने का अंदाज़, जवाबों जवाबों को देने का अंदाज़, उनके जवाबात को देख के तो मालूम होता है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के मजमू फतावा को इसने पी लिया है। बहरहाल तकरार जब होती है तो वो इसके 4 फ़ायदे उलमा ने ज़िक्र किए हैं। ये मशहूर है, तालिब इल्म कभी जो है क्या नहीं है, शिकम जो है उसकी प्यास बुझती नहीं है। जैसा कि फरमाया मनहूमानी ला यशबिअन तालिबुल इल्म व तालिब, दुनिया का तालिब और इल्म हासिल करने वाला कभी क्या नहीं होता, बेजार नहीं होता। लिहाजा मालूम ये होता है आज इंटरनेट की वगैरह सहूलत होने की वजह से हमारे अंदर से शर की दिलचस्पी आ गई है और खैर से हम बेजार हो जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और ख़वातीन इस्लाम, आइए अब अक़ीदे तौहीद को तकरार से पढ़ने की ज़रूरत क्या है तो हम आपके सामने बताएँ। सबसे पहले इल्म अक़ीदा को तकरार से पढ़ने से ये होता है कि हमारे अंदर जो शिर्क, रियाकारी, दिखावा और अक़ीदे के अंदर जो खराबियाँ हैं वो दुरुस्त हो जाएँगी। जैसा कि हमारे पास मशहूर है जो मौत का फरिश्ता आता है उसका नाम जो है इज़राईल है, ऐसा नाम रूह निकालते हैं बल्कि। हालाँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, देखिए अल्लाह ताला ने इज़राईल का नाम ज़िक्र नहीं किया बल्कि कहा मलकुल मौत। और उसी तरीके से हमारे मुआशरे में मशहूर है कि जन्नत के दारोगा का नाम रिज़वान है। हालाँकि मालिक जो है सूरह ज़ुख़्रुफ़ में आया है वनादौ या मालिक, लेकिन ये जन्नत के दारोगे का नाम रिज़वान है। अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये जो है सनद ज़ईफ़ है। तो मालूम ये होता है कि अक़ीदा जब भी पढ़ते जाएँगे हम लोगों को मुकम्मल तौर पर क्या होगा, हमारा अक़ीदा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होता रहेगा। ये बात भी याद रखने की है। क़यामत के दिन नमाज़ में अगर इंसान कामयाब हो तो इंसान सारे मामले मराहिल आसान हो जाएँगी। इसी तरीके से कब्र में अगर हमारी तौहीद सही रही तो जवाब दे दिए तो आगे बहुत आसान, अगर बंदा जवाब न दे तो क्या होगा? अल्लाहु अकबर, हा, हा, ला अदरी के मरहले से गुज़रना पड़ेगा। इसी तरीके से तौहीद को तकरार से पढ़ने की वजह से ये मालूम होता है कि इसकी तकरार की ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, हर नबी ने यही दावत तौहीद तकरार से अपनी-अपनी कौम के सामने रखी। देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जिसे वो कहते हैं दाऊत कौमी लैलन जो है असररतु लहुम इसरारा अअलनतु लहुम, मैंने उनको खुल्लम-खुल्ला समझाया, तन्हाई में समझाया, इनफिरादी तौर पर समझाया, इज्तिमाई तौर पर समझाया, लेकिन कौम मानी नहीं है। तो जो अक़ीदे तौहीद नूह ने अपने कौम के सामने पेश किया था, वही अक़ीदे तौहीद को जो है मूसा ने भी, ईसा ने भी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। तो अक़ीदे तौहीद की तकरार हुई और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक होती रहेगी। इसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि अक़ीदे तौहीद को तकरार से पढ़ाना भी चाहिए। कैसे? उसको हम देखते हैं कि ख़ुसूसन हिजाज़ वग़ैरह में अरब उलमा इसकी तरफ बड़ी तवज्जो देते हैं। वो क्या करते हैं, तौहीद को फैला कर रख देते हैं। तो वहाँ के आम आदमी का जो अक़ीदा होता है, यहाँ के बड़े-बड़े आलिमों का वो अक़ीदा नहीं होता। तो मालूम ये कि अरब उलमा जो है इस पर बहुत तवज्जो देते हैं, पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, शरह करते हैं और उसकी उसकी आम करते हैं, उसकी तरफ दावत देते हैं और इस दावत में आने वाले सारे जो है रुकावटों का मुकाबला भी करते हैं। तो अरब में तौहीद बड़ी तकरार से पढ़ाते हैं। अब आइए सऊदी अरब के एक आलिम दीन है, किबार उलमा हैं माशाअल्लाह, इनका नाम है सालेह उसैमी हफ़िज़हुल्लाह। हम इनके अक्सर दर्स सुनते रहते हैं, तो इंटरनेट में इनका एक दर्स है यूट्यूब पर, उसका उन्वान है कि तौहीद को तकरार से पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो उनके दर्स के कुछ इक़्तिबासात हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले कहा कि आदमी जिस चीज़ से मोहब्बत करता है तो उसका तज़किरा भी ज़्यादा होता है। लिहाज़ा अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हों तो इल्म अक़ीदा को बार-बार पढ़ना चाहिए। जैसा कि मशहूर है मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रा, आदमी जिसको चाहता है उसका ज़िक्र ज़्यादा करता है। मसलन मेरा और आपका कोई दोस्त है, उसके अच्छे अखलाक का, उसके औसाफ का हम बार-बार ज़िक्र करते हैं। अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला से हकीकत में मोहब्बत है तो हमें अक़ीदा तौहीद को तकरार से पढ़ना चाहिए। खुसूसन ज़िलहिज्जा के दिन आ रहे हैं। सीरत इब्राहिमी का एक पहलू ये है कि इब्राहिम की पूरी ज़िंदगी अक़ीदे तौहीद की तबलीग में और कुफ़्र, शिर्क के जिहाद में गुज़री। इसी तरीके से सालेह उसैमी हफ़िज़हुल्लाह के जो है दर्स का दूसरा पहलू हम बयान करेंगे। वो कहते हैं
बड़ी मुद्दतें हो जाती हैं, साल हा साल गुजर जाते हैं, हमारे पास ना तौहीद पढ़ते हैं, ना पढ़ाते, ना वक्त देते हैं। देखिए हिंदुस्तान के माहौल में देखेंगे अमूमन माहौल क्या होता है, लोग इक्तिसादी मसाइल पे, फला मसाइल पे गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन कभी पूरा साल गुजर जाता है, कभी कभी तो मस्जिदों में अकीदे तौहीद का तज़किरा ही नहीं होता, वो सूरतें पढ़ी भी नहीं जाती जिसमें अकीदे तौहीद का जिक्र होता है। लिहाजा वो मस्जिद में खैर नहीं है जहाँ जो है खुतबत अकीदे से मुताल्लिक ना हो, वो मदरसे में खैर नहीं जहाँ अकीदा पढ़ाया ना जाता हो। तो मालूम हुआ कि मुद्दतें गुजर जाएं, अकीदे ना छोड़ें, अकीदा छोड़ दें, ये सही नहीं है। और साले हुसैन हफिज़हुल्लाह कहते हैं, मुअल्लिम हो मुतअल्लिम हो, उसको मुकम्मल तौर पर क्या करना चाहिए, शुरू से हमें अपने बच्चों के अकीदे की हिफाजत करते हुए मरते दम तक मुकम्मल तौर पर उनके अकीदे की हिफाजत की फिक्र रहना चाहिए। देखो इब्राहिम को एक तरफ तो वज्रबनी वबनी अन नअबुदल असनाम कहते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अपने मौत से पहले अपने बच्चों को बुलाकर पूछते हैं, मा तअबुदुना मिन बादी। यही उसवा इब्राहिमी का एक मुकम्मल तौर पर जो है ज़ाहिरी पहलू हमें नजर आता है। साले हुसैनी हफिज़हुल्लाह अपने दर्स में कहते हैं कि बिलाद अरब में अक्सर उलमा अव्वल मरहला में तौहीद पढ़ाते हैं। बार बार तौहीद से मुतालिक आयतें जब हम पढ़ते हैं, अहादीस नबविया पढ़ते हैं, तो हमारा अक़ीदा तौहीद मजबूत हो जाता है। हम सामिईन और सामियात से पूछना चाहेंगे, आप जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखो कभी कुल हुवल्लाहु अहद हमारे पास बिद्दती हज़रत इसको फातिहा में पढ़ते हैं। हालाँकि ये सूरत तौहीद का पैगाम दे रही है, और जो तौहीद में पुख्ता हो जाए वो बिद्दत से दूर भाग जाता है। कितने मर्तबा हमने सूरह फातिहा पढ़ी, लेकिन हमने ये समझा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की 3 किस्मों को मुकम्मल तौर पर इस सूरह में बयान किया है। तो ये आयत जो अक़ीदे से मुताल्लिक़ हैं, वो हदीसें जो अक़ीदे से मुताल्लिक़ हैं, जब हम पढ़ते हैं तो मुकम्मल तौर पर हमारी तस्बीत हमारी तौहीद क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और अगर जहाँ दुरुस्त का एहतमाम ना हो, हमारे अमूमन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, रात में दरस हदीस, सुबह में दरस कुरान। जहाँ जहाँ ये पैगाम देना चाहते हैं पूरे आइम्मा को, उलमा को, सबको, जिम्मेदारान मसाजिद को, कि हमारी मस्जिदों में जो उलमा होते हैं उनके अकीदे की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अकीदे की आयत आए तो हमारे मुआशरे में तौहीद की जो खराबियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको बयान करके मुकम्मल तौर पर शिर्क का जिक्र करें। अगर हमारे जिंदगियों से अकीदा निकल जाए तो भला बताइए हमारे जिंदगियों में खैर कैसे बाकी रहेगा। एक दो मिसालें दी उन्होंने, अब्दुल्ला इब्न उस्मान इब्न अहमद इब्न उस्मान इब्न बिशर, ये आलिम दीन हैं। उन्होंने एक मर्तबा क्या किया, उसूल सलासा पढ़ाया। एक ज़रा वाक़या गौर से सुनिए। एक मर्तबा उन्होंने उसूल सलासा जो है पढ़ाया, किताब खत्म हो गई। उसूल सलासा जो है असल में कब्र के जो 3 सवालात हैं उन्हीं पर ये किताब जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की शाहकार तसनीफ है। इसको अरब में पढ़ाया जाता है और हिंदुस्तान की कमंदार इसमें दाखिला निसाब भी है। वो पढ़ाकर खत्म हो गया। तो उनके एक उस्ताद ने कहा, एक शागिर्द ने कहा, माज़ा नक़रअ बादा। कहने लगे अब्दुल्ला इब्न उस्मान से एक शागिर्द, अब आप क्या पढ़ना है उस्ताद? तो क्या बोले उस्ताद, नक़रअ मर्रतन सानिया, उसूल सलासा को दोबारा पढ़ेंगे। तो शागिर्द ने कहा कि वक़्त ज़ाया हो जाएगा। तो कहने लगे, देखो जवाब देखो माशाअल्लाह, कहने लगे यही वो 3 सवाल हैं जिसके बारे में तुम्हें कब्र से पूछा जाएगा, जिसके बारे में तुम्हें कब्र में पूछा जाएगा। अगर तुम कब्र में सवालों के जवाब देने की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे दुरुस में बैठो माशाअल्लाह। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि उसूल सलासा को, क़वाइद अरबा जैसी किताबों को मामूली नहीं समझना चाहिए। साले हुसैनी हफिज़हुल्लाह अपने दर्स को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दुनिया ने अगर तौहीद की हकीकत को समझ लिया तो मालूम ये होता है कि बंदे को तौहीद की ज़रूरत उसके खाने-पीने से भी ज़्यादा है। जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह खुद सूरह फलक और नास की तशरीह में कहते हैं कि बंदे को ये खाने-पीने से ज़्यादा इन सूरतों की ज़रूरत है। जब हम तौहीद सीखेंगे तो क्या होगा, तौहीद को दिलों में बिठाएँगे, तकरार से पढ़-पढ़ कर, तो क्या होगा, बंदा कभी बेज़ार नहीं होगा। और ये बात याद रखिए, हम जो है साले हुसैनी का दर्स सुन रहे हैं तो हमारे ज़हन में एक बात आई, वो भी हम आपको बता देते हैं। याद रखिए, तौहीद से जी चुराने वाला बेवकूफ़ है। जो भी आदमी तौहीद से जी चुराता है, इल्म अक़ीदा से नफ़रत करता है, वो कुरान की नज़र में बेवकूफ़ है। दलील कहाँ है? 2 दलीलें हम पेश करते हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बक़रा अलिफ लाम का जो जुज़ है ख़त्म किया, फरमाया, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह।
اللہ نے کہا ابراہیم کے راستے سے، ابراہیم کے جو توحید تھی، ملت ابراہیم میں سے ہٹنے والا بے وقوف ہے۔ اور جن صحابہ کرام کو منافقین نے بے وقوف کہا، یہ دیکھیے، جن صحابہ کرام کو منافقین نے بے وقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بے وقوف کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ منافقین اپنے دل میں کفر رکھ کر زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، ان صحابہ کرام کو جو ہے مکمل طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ ان دونوں آیتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید سے جی چرانے والا، توحید کو نفرت سے دیکھنے والا اور توحید کو چرا کر دیکھنے والا مکمل طور پر جو ہے یہ بے وقوف ہے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ اپنے درس میں کہتے ہیں کہ ابو عمر المقدسی، یہ صلحاء حنابلہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ رہ جائے، العلم ما حفظ فی الصدور، علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ رہے۔ جیسے ایک بندہ قرآن یاد کرتا ہے تو پورا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابو عمر المقدسی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں داخل ہو جائے۔ کوسا علم داخل ہوگا؟ دکتورا کی کوئی ڈگری داخل نہیں ہوگی، ماجسٹر کا ایم اے کی کوئی ڈگری داخل نہیں ہوگی، انجینئرنگ کی کوئی ڈگری داخل نہیں ہوگی، کوئی سی سرٹیفکیٹ کام نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی سرٹیفکیٹ لا الہ الا اللہ ہے، یہی تمہارے قبر میں داخل ہوگی۔ ماشاءاللہ، ابو عمر رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، کیسی بات کہی، کہا العلم ما دخل معك القبر، علم وہ ہے جو سینے میں محفوظ رہے نہیں، بلکہ عقیدہ کو سیکھو گے تو یہ علم تمہارے سینے میں محفوظ ہو کر، تمہارے سینے میں داخل ہو کر تمہارے قبر میں مکمل طور پر ساتھ دے گا۔ اس کے بعد صالح عثیمی حفظہ اللہ اپنی بات کو جو ہے جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں جو علم ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے ساتھ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایک دن میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، 2 ہفتے میں نہیں، 1 مہینے میں نہیں، بلکہ زندگی بھر ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم پیاسے ہو جاتے ہیں تو پانی پیتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت کمزور پڑ جائے تو علم عقیدہ سے بڑھ کر جو ہے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی جو ہے راستہ نہیں ہے۔ اور کہنے لگے جب تم پانی نہیں پیو گے تو تمہارا جسم مرے گا۔ دیکھیے، جب تم پانی نہیں پیو گے تمہارا جسم مرے گا، لیکن جب تم علم عقیدہ چھوڑ دو گے تو تمہارا دل مرے گا، اور جب تمہارا دل مر جائے گا تو آخرت میں نار جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا یہی علم عقیدہ رکھ کر اگر ہم مریں گے تو جو ہے جنت میں جو ہے ہمیں قبر میں جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا، اگر جوابات صحیح دیں گے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور آخرت میں دیدار الہی مکمل طور پر اسی سے ملے گا۔ مختصر یہ ہے کہ جنت صرف نمازوں کے پڑھ لینے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے نہیں مل جاتی۔ ارکان اسلام پر عمل کرنے سے پہلے بندے کو سب سے پہلے اپنی عقیدہ مکمل طور درست کرنا چاہیے۔ پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تکرار جب ہوتی ہے تو دل میں بیٹھتی ہے، بندے کو سمجھ میں آتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہم نے سلف کی کئی مثالیں دے کر بتایا کہ جو ہے سلف ہر کتاب کو تکرار سے پڑھا کرتے تھے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مدارس کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار، خود ماں باپ بھی اپنے بچوں کو علم عقیدہ تکرار سے پڑھائیں تاکہ وہ علم عقیدہ ان کے رگ رگ میں، ان کی ہڈیوں میں، ان کے خون میں باقی رہے۔ جب ان کو دفن کیا جائے تو یہی علم قبر میں حد میں دفن ہوگا، تب چل کر جو ہے قبر کے 3 سوالات کے جواب دینے کے لیے ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم توحید کو تکرار سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے زمانے میں علم توحید پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی علم پڑھتے ہوئے جو بیزارگی آتی ہے، اللہ تعالی ہر طرح کی بیزارگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم. سلام. سوالات وغیرہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوالات نہیں ہے کیا؟ شاید لگتا نہیں. تو پھر یہ سیشن ختم کر سکتے ہیں. ختم. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.